پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط۔ پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا۔ پاکستان یا سعودی عرب کے خلاف جارحیت دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگی۔ کسی بھی خطرے سے دونوں ملک مشترکہ طور پر نمٹیں گے۔ ایک ملک کی عسکری طاقت دوسرے ملک کے دفاع کے لیے بھی دستیاب ہوگی۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے کہا، سعودی عرب اور پاکستان جارے کے مقابل ہمیشہ سے اب تک ایک صف میں کھڑے ہیں۔ معاہدے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم، سعودی ولی عہد، فیلڈ مارشل اور سعودی وزیر دفاع کی تصویر بھی جاری کی گئی۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی فضاؤں سے قصر یمامہ پہنچنے تک وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایئرپورٹ سے قصر یمامہ تک سڑکوں پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار رہی۔ ریاض کی بلند و بالا عمارات پر بھی پاکستانی قومی پرچم آویزاں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شاندار استقبال پر سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر۔ کہا، سعودی ایئر فورس کے طیاروں کا غیر معمولی ایئر اسکواڈ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کی گہرائی اور باہمی احترام کا عکاس ہے۔ پاکستان سعودی سرمایہ کاری اور تجارت کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان سے نتیجہ خیز ملاقات ہوئی، جس میں خطے کے مسائل اور دو طرفہ تعاون پر بات چیت ہوئی۔ ولی عہد کی ویژنری قیادت اور مسلم دنیا کے لیے خدمات کو سراہتے ہیں۔ پاک سعودی عرب اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ تمام فوجی وسائل کا احاطہ کرتا ہے۔ اعلیٰ سعودی عہدیدار کی برطانوی نیوز ایجنسی سے گفتگو۔ کہا، جامع دفاعی معاہدہ کسی مخصوص واقعے کا رد عمل نہیں، بلکہ یہ معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طویل مدتی تعاون کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی دارالحکومت ریاض سے لندن پہنچ گئے۔ راستے میں جنیوا میں رک کر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کی۔ نواز شریف ان دنوں علاج کے لیے جنیوا میں ہیں۔ نواز شریف بھی آئندہ چند روز میں لندن پہنچنے والے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ میں 4 روزہ قیام کے دوران لندن میں برطانوی حکام اور پاکستانی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے۔ وہ ہفتے کے روز مسلم لیگ نون برطانیہ کے زیر اہتمام لندن میں پاکستانی کمیونٹی کے کنونشن سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم اتوار کو امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے، افغانستان میں بگرام فوجی ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرین کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روسی صدر پوتن اور روسی تیل خریدنے والے ممالک نے انہیں بہت مایوس کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا، وہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر برطانوی وزیر اعظم سے متفق نہیں، غزہ جنگ کا خاتمہ اور یرغمالیوں کی فوری رہائی چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم سٹارمر نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا اور امن منصوبے کے تحت فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے پہلے دونوں سربراہان نے امریکہ برطانیہ ٹیکنالوجی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ برطانیہ کا سرکاری دورہ مکمل کر کے واپس امریکہ روانہ ہو گئے۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی کی کمی کے لیے M5 موٹر وے پر شگاف ڈالنے کی تجویز۔ محکمہ انہار نے موٹر وے پر شگاف ڈالنے کو انتہائی ضروری قرار دیا۔ شگاف ڈالنے سے متعلق کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی ارکان نے رائے دی کہ جمعے کو پانی کا بہاؤ دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ سوئی گیس حکام نے بتایا، شگاف ڈالنے سے 5 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن متاثر ہوگی۔ محکمہ انہار کے مطابق 8 روز بعد بھی جلال پور پیروالا کے اطراف پانی میں معمولی کمی ہوئی ہے۔ دریائے ستلج کا 40% پانی اچ شریف کے شگاف سے ابھی بھی جلال پور اور لودھرا کی جانب جاری ہے۔ پانی کو دریائے چناب میں ڈالنے کے لیے موٹر وے پر شگاف ڈالنا ضروری ہے۔ سیلاب سے متاثرہ ملتان M5 موٹر وے جلال پور پیروالا سے جھانگڑا انٹرچینج تک 6 روز بھی بند ہے۔ ٹریفک متبادل راستوں پر بھیجا جا رہا ہے۔ سکھر بیراج پر 24 گھنٹوں کے دوران پانی میں 24,000 کیوسک کی کمی ریکارڈ۔ 24 گھنٹوں میں سکھر بیراج پر پانی کے بہاؤ میں مزید کمی متوقع۔ ریلا پیر منگل تک کوٹری بیراج تک پہنچے گا۔ دادو مورو پل پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ بیہڑ اور دادو تحصیل کے کچے کے علاقے متاثر۔ نو گوٹ میں زمینداری بند میں شگاف۔ مزید 4 دیہات زیر آب آ گئے۔ کپاس، تل اور دیگر فصلیں متاثر۔ ضلع میں سیلاب سے متاثرہ دیہات کی تعداد 46 تک پہنچ گئی۔ دیہات کا میہڑ اور دادو سے زمینی رابطہ بھی منقطع۔ میہڑ سے سیلابی ریلا لاڑکانہ سیون بچاؤ بند سے آج ٹکرائے گا۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی۔ گڈو بیراج اور توری بند پر پانی کا دباؤ برقرار۔
चंद रोज में कमी का इम्कान। नौशहर फिरोज में रैले से तगड़ रोड मुतासर, 20 फीट हिस्सा सैलाब में बह गया। अहले इलाका की मवेशियों और सामान के हमरा ट्रैक्टर ट्रॉलीज के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली, कश्तियों का भी इस्तेमाल। चित्राल के नवाही गांव शाली गोल के मकाम पर मूसलाधार बारिश से नदी नालों में शदीद तुग़यानी, बरसाती रैले में मुसाफिर गाड़ी फंस गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाए चित्राल में भी तुग़यानी, नशेबी इलाके पानी की जद में आ गए। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार, मानसेरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। वादी कागान और वादी सरन में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में 8 मकाम समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सिर्फ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लाने में और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है, बल्कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ना इंडिया में, ना पूरे कहीं सब कॉन्टिनेंट में, ये चाइना के अलावा इस खित्ते में ये इलाज है ही नहीं। इसका लोगों को पता ही नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मेयो अस्पताल लाहौर में जदीद तरीन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 5 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका। इस इलाज से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। चीन के दौरे में इस टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया, मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, इस टेक्नोलॉजी से इलाज के लिए उनके दरवाजे चारों सूबों के लोगों के लिए खुले हैं। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए उन्होंने 5 अरब रुपए जारी किए हैं। इन मरीजों का कैंसर का इलाज 100% मुफ्त होगा। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से घोटकी कनकोट पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। घोटकी कनकोट पुल मंसूबे पर इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, पुल की तामीर से सिंध पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आमद व रफ्त आसान हो जाएगी। दरियाए सिंध पर घोटकी कनकोट पुल ज़ेर तामीर है। भारतीय साइफर डार्क वेब पर लीक हुआ, जिसने जॉइंट एक्शन कमेटी और भारतीय एजेंसीज के ताल्लुक को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो एक्शन कमेटी वजाहत क्यों दे रही है। एक्शन कमेटी तशद्दुद का रास्ता छोड़कर आईनी और कानूनी रास्ते पर आए। आज़ाद कश्मीर असम्बली में पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुक़ीम कश्मीरियों की मखसूस नशिस्तों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 4 भारतीय दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 17 सितंबर को किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म के खुजदार में 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। हुकूमत बलूचिस्तान ने चमन धमाके की तहकीकात का हुक्म दे दिया। चमन में बॉर्डर टैक्सी स्टैंड पर धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चमन में अफगान सरहद के पास कार पार्किंग में धमाके की मजम्मत। वाक़े के ज़िम्मेदारान का तयन करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह पर काम करने पर आयद पाबंदियों से दिया गया इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो समझते हैं काबुल हुकूमत पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। उन्होंने दहशतगर्दों के जरिए हमें यरगमाल बनाया हुआ है और ब्लैकमेल करते हैं। अब वो हमारी सियासत में भी शामिल हो चुके हैं और एक सियासी जमात उनकी हिमायत करती है क्योंकि वो अफगानिस्तान को अपनी पनाहगाह समझते हैं। तहाइफ की कीमत का तयन करने वाले पर दबाव डालकर सऊदी वली अहद की तरफ से दिए गए तोहफे में ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाई गई। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का इंकशाफ। कहा, उन्होंने PTI और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल की। 2019 में बुशरा बीबी की नाराज़गी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। बुशरा बीबी को शक था कि मेरे भाई की जहांगीर तरीन से दोस्ती है। प्राइवेट अप्रेलर्स सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की 50 लाख रुपए
वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी कि अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। डर कर ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी। मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ किया। चेयरमैन नैब से माफ़ी मांगते हुए बयान रिकॉर्ड कराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की बतौर चेयरमैन पीटीए तकर्रुरी गैर कानूनी करार देकर उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया था। बरतरफी के खिलाफ दायर 3 इंट्रा कोर्ट अपीलों की इब्तदाई समाअत के बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अलीमा खान की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। अलीमा खान का कहना है कि चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली का केस लगाने की इस्तदा की है। अदालत ने 25 सितंबर को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 फैसला दिया, लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, उन्हें पाकिस्तान का कोई एक इदारा बताएं जो अपना काम हैंडल करने के काबिल रहा हो। उन्हें अदालतों समेत कोई एक इदारा बता दें जो वो काम कर रहा हो जो उनको करना चाहिए था। अगर किसी को सूट करता है तो कहते हैं कि सिस्टम चलता रहे। अगर कानून किसी को सूट ना करे तो कानून को एक तरफ रख दिया जाता है। अब क्योंकि किसी को सूट नहीं करता तो 5 साल बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए गए। एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ सीडीए बोर्ड कर रहा है ये लोकल गवर्नमेंट के इदारे को करना था। बानी पीटीआई ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम से मिलने से इनकार कर दिया। जेल ज़राए के मुताबिक एनसीसीआईए की टीम बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक तफ्तीश के लिए अडियाला जेल गई थी। तफ्तीशी टीम 2 घंटे तक जेल में मौजूद रही। बानी पीटीआई के इनकार के बाद टीम वापस रवाना हो गई। क्लाउड बर्स्ट की तरह पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं हुई। हम नाअहली के फैसलों से बहुत मुतासिर हुए, अब बस हो गया। एक दूसरे को टारगेट करना बंद करें। पेशावर हाई कोर्ट में रहनुमा पीटीआई उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ़ की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में बैरिस्टर गौहर के दलाइल। कहा, शिबली फराज और उमर अयूब केस में इलेक्शन कमीशन को कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ने इन रहनुमाओं को नाअहल करने की कोई वजह नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन के पास नाअहली का कोई इख्तियार नहीं। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक की गज़ा में गैर मशरूत मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद। वोटिंग कुछ देर में होगी। गज़ा पर इसराइली हमले, सुबह से अब तक मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गज़ा में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जनूबी गज़ा में हमास की जवाबी कार्रवाई, 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। इसराइल और उर्दन के दरमियान सरहदी पुल पर फायरिंग, 2 इसराइली हलाक। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान में भी बमबारी, 6 मकामात पर हिज़्बुल्लाह के असलहे के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। लंदन के वेम्बली एरिना में टुगेदर फॉर पैलेस्टाइन फंड रेजिंग कॉन्सर्ट में बास्टेल, जेम्स ब्लैक और पालोमा फेथ और फ़लस्तीनी फ़नकारों समेत दर्जनों गुलकारों ने परफॉर्म किया। एक नौजवान गुलकारा ने खुसूसी नगमा पेश किया। तकरीब में फ्लोरेंस पो, निकोला कॉगलेन, कम्बरबैच, सहाफ़ी मेहदी हसन और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए फ़लस्तीन फ्रांसिस्का अल्बानेज़ ने खिताब किया। मेहदी हसन ने अवाम से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करने की अपील की। ब्रायन एनो की क़यादत में जमीला जमील ने ऐलान किया कि 15 लाख पाउंड यानी $2 मिलियन जमा हुए। लंदन के वेम्बली एरिना में होने वाले फ़लस्तीन फंड रेजिंग कॉन्सर्ट से कबल बिली आइलिश और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई समेत दर्जनों फनकारों ने एक वीडियो जारी की जिसमें फौरी जंगबंदी और हुकूमतों पर दबाव डालने की अपील की गई। फनकारों का कहना था कि खामोशी शराकत दारी है।
سندھ کے وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ افسوس مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت کی نا تجربہ کاری اور بری حکمت عملی کی وجہ سے پنجاب کے لوگ مشکلات میں ہیں۔ نون لیگ اس سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ بیان پر رد عمل میں وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے کہا، نون لیگ نے کبھی صوبائیت کارڈ، نہروں کے کارڈ اور ڈیم کارڈ نہیں کھیلے۔ جس ٹیم کو شرجیل میمن غیر تجربہ کار کہہ رہے ہیں، اس نے پنجاب میں 80 منصوبوں کے ساتھ انقلاب برپا کر دیا۔ آپ نے 17 سال میں جو سندھ کا حشر کیا، اس کا رونا وقتاً فوقتاً روتے رہتے ہیں۔ سندھ کے پچھلے سیلاب میں بیرونی امداد کے باوجود آج بھی تباہی ہی تباہی ہے۔ بلاول نے سیلاب سے نمٹنے میں مریم نواز کی تعریف کی اور آپ ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ امن کے لیے سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن مارچ کیا ہے۔ وہ امن کا پرچار کر رہے ہیں، یہی ان کا منشور ہے۔ کراچی میں جے یو آئی کے تحت سندھ امن مارچ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ کیسے چوری ہوا۔ وہ اسلام آباد جانا نہیں چاہتے، لیکن آپ کا رویہ مجبور کر رہا ہے۔ اب ایسا نہیں چلے گا کہ عوامی رائے کے خلاف الیکشن کے نتائج آئیں۔ کراچی میں شارع قائدین پر جماعت اسلامی کے تحت چلڈرن غازہ مارچ، طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شریک۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا چلڈرن غازہ مارچ سے خطاب، کہا ہم غزہ کے شہداء کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ غزہ کے بچے تنہا نہیں، پوری امہ کے بچے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کا پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک معاہدے پر آج ملک بھر میں یوم تشکر اور یوم دعا منانے کا اعلان۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حرمین شریفین کے دفاع کی سعادت دی ہے۔ پاکستانی قیادت، فیلڈ مارشل اور سعودی ولی عہد تعریف کے مستحق ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے نے بین الاقوامی میڈیا کی توجہ حاصل کر لی۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ نے معاہدے کو خطے کے لیے نئی جہت قرار دے دیا۔ کہا معاہدہ بھارت سمیت پورے خطے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے کہا، نئی دفاعی صف بندی سامنے نظر آ رہی ہے۔ دفاعی معاہدہ امریکہ پر خلیجی ریاستوں کے کم ہوتے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز نے کہا، قطر پر اسرائیل کے حملے نے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ خلیجی ریاستوں کا امریکہ پر انحصار کم ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ امریکی تجزیہ کار مائیکل کوگل مین نے کہا، چین، ترکی اور اب سعودی عرب کی مکمل حمایت کے ساتھ پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ ایشیا کپ کے گروپ اے میں پاکستان نے UAE کو 41 رن سے ہرا کر سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سپر 4 مرحلے میں اتوار کو پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ میچ کے بعد پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی متحدہ عرب امارات کے ڈریسنگ روم میں گئے۔ امارات کی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی، ٹپس دیں، ہاتھ ملایا، گلے بھی ملے۔ سری لنکن اوپنر کوشل مینڈس کے ناقابل شکست 74 رنز کی بدولت سری لنکا نے افغانستان کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ افغانستان نے 8 وکٹ پر 169 رنز بنائے۔ محمد نبی کی 22 گیندوں پر 60 رن کی اننگز بھی ٹیم کے کام نہ آئی۔ سری لنکا نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ اس فتح کے ساتھ سری لنکا نے مسلسل تیسری کامیابی کے ساتھ سپر 4 مرحلے میں کوالیفائی کر لیا۔ افغانستان کی ٹیم شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہو گئی۔ گروپ بی سے بنگلہ دیش سپر 4 میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن گئی۔ پاکستان کے ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں میڈل نہ جیت سکے۔ جیولن تھرو کے ایونٹ میں 10ویں پوزیشن پر رہے۔ بھارت کے نیرج چوپڑا کو بھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ گولڈ میڈل ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کے کریشون ویلکوٹ نے جیت لیا۔ چاندی کا تمغہ اینڈرسن پیٹرز کے نام رہا۔ کانسی کا تمغہ امریکہ کے کرٹس تھامسن نے حاصل کیا۔ کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ روایتی حریف بھارت کو 2-0 سے ہرا دیا۔ میچ کے بعد دونوں ٹیمز کے کھلاڑی ایک دوسرے سے ملے، ہاتھ بھی ملائے۔ اور پاکستانی نژاد تورس حبیب کا عالمی اعزاز، ساؤنڈ انجینئرنگ میں گریمی جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ تورس حبیب کو عالمی شہرت یافتہ موسیقار ہانس زمر کی فلم ڈیون پارٹ 2 کے ساؤنڈ ٹریک پر کام کے اعتراف میں گریمی ایوارڈ ملا۔ تورس حبیب گریمی ایوارڈ جیتنے والے دوسرے پاکستانی ہیں۔ اس سے قبل 2022 میں گلوکارہ عروج آفتاب نے یہ عالمی اعزاز حاصل کیا تھا۔